अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमर इन्फो टीवी ते मैं अब्दुल मन्नान कमर। दोस्तों तुसी देख रहे हो कमर इन्फो टीवी ते बहुत सारियां मालूमात जड़ियां कि असी तुहाडे तक हुण तक पहुँचा चुके हैं। इस तरह अज असी आए हाँ तरबूज दे खेत अंदर, जिन्हों हदवाना भी कहा जाता पंजाबी दे अंदर, ते जिहड़ा अजकल दे मौसम अंदर बहुत शौक दे नाल खाया जा रहा है। ये तरबूज की फसल हुण तैयार हो चुकी है तो असी इस फसल के हवाले नाल इमरान साहब नूं जराना पुछदे हाँ कि ये तफसील है सारी लैके तुहानूं तक पहुँचाने। तो मैं तुहाडे अगे गुजारिश करांगा कि तुसी ये तरबूज की मुकम्मल फसल की वीडियो लाजमी वेखिया जे ताकि तुहाडे तक सारी मालूमात पहुँच सके। तो आओ चलने भाई मोहम्मद इमरान साहब को, उन्होंने पूछने कि यदी तफसील की है। अस्सलाम वालेकुम। सर की हाल, ठीक हो? अच्छा है, तरबूज की फसल लगाई है, ये तुसी किहड़े महीने के अंदर काश्त करना शुरू कर दे जे? इनू जनाब असी मार्च के महीने में शुरू कर देने। इस तो पहले भी काश्त होंदी है, वो शैड गया जाता है। हाँ जी। लेकिन असी यह फसल जी मार्च के महीने में अच्छा काश्त करने हैं, ठीक हो, जी कि 2.5-3 महीने बाद जाके तैयारी के दवाने तैयार हो जाने, 2.5-3 महीने जी। इन्हां दा ये जनाब सब तो पहले इत्थे इहदे विच रूड़ी गोबर जिन्हों हाँ जी कहा जाता है जानवरों का, जी जी, वो पाया जाता है। उस तो बाद फिर हल चलाया जाता है। सही। हल चलाने तो बाद नरम जमीन करके फिर उस तो बाद खेलां कड्ढियां जांदियां ने जी। खेलां कढ़ के उस तो बाद फिर इहदे विच पानी छड्डीदा है। सही। पानी छड्ड के ते वो पानी जिथे खत्म होंदा ना उत्ते उहदे उत्ते मतलब कि बीज लाईदा जिथे पानी की सतह पहुँच जाए, पानी ना पहुँच सके उत्ते, सिर्फ पानी की सतह पहुँचे, मतलब जिन्हों कहते हैं पानी उन्होंने जरा ना डोब ना सके बीज नूं, लेकिन तर हो जाए, बत्तर जिन्हों कहते हैं बत्तर पहुँच जाए। वो 1.5 फुट के रख के 1.5 फुट के रख के असीं उन्होंने बीज नूं लाउने आ। उस तो बाद अगर मौसम ठंडा होवे ते वो फिर बीज लेट निकलता है। सही। अगर मौसम में धुप्पां लगन साफ होवे ते वो तकरीबन कोई 8-10 दिन बीज बाहर आ जाए। जिस टाइम फिर बाहर आउंदा ना फिर उन्होंने असीं गोडी करने हैं। सही। गोडी करने हैं, गोडी दे फौरन बाद फिर उन्होंने खाद मारी दी, खाद मार के फिर पानी मार। सही। उस तो बाद फिर उन्होंने पौधे नूं चैक करीदा, इन्हूं सुंडी तो नहीं हैगी, इन्हूं तेला नहीं हैगा, वो चीज़ां वेखीदे हैं। फिर जिहड़ी चीज़ नज़र आवे फिर उहदे मुताबक फिर उन्होंने स्प्रे करी दी। ठीक है। स्प्रे करन तो बाद तकरीबन सुंडी भी पै जाती है, तेला भी होंदा, तो उस तो बाद फिर स्प्रेवां करनियां पैंदियां ने। वो जनाब फिर तकरीबन पौधा वड्डा हो जाता एडा, उस तो बाद 2 या 3 पानी लगते हैं उन्होंने। उस तो बाद फिर इन्हूं गोडी होंदी है। गोडी बाद फिर वल ज़्यादा लंबी हो जाती है, टेढ़ी। उस तो बाद गोडी करके उन्होंने फिर असीं इन्हूं मिट्टी लाउने हैं, कईयां दे नाल गोडी करके मिट्टी लाई दी, मिट्टी दे नाल फिर खाद पाई दी उन्होंने। खाद पाउण तो बाद फिर इन्हूं छड्ड दीदा, वल नूं भी धोण बाद पानी लाई दी ते खाद पाई दी। उस तो बाद बस फिर उस तो बाद फल लगना शुरू हो जाता है। तो जिस टाइम फल लग जाता है तकरीबन 5 दिनों बाद ए वेखो तुसीं ए फल हुण ए 3 महीने बाद तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ए 3 महीने बाद मतलब कि साडी ये खेती तैयार है, मार्च तो लैके हुण तक। इन्हूं हुण असीं करना है कि जदों ये पक गया दवाने फिर असीं ट्रालियां भरनियां ने। किले दे विचों कम काश्त होवे ते हो जाता है अपना 7-8 ट्रालियां। अगर फसल अच्छी निकल आवे तो फिर 10 ट्रालियां में हो जांदियां एक किले दे। एक किले में। हाँ जी। तो उस हिसाब नाल फिर लै जाइए। लो जी, ये जरा ना मुकम्मल तफसील दसी है भाई हरां ने। सब तो पहला बीज लाने तो पहले जी साफ पैली होंदी है उहदे विच गोबर बिछाना, फिर उन्होंने हल बानी है, हल पा के फिर खैलियां बना के ते ओहदी पानी की सतह जितों तक जाए पानी ला के ते उत्ते रख के बीज लाना। ये मुकम्मल तफसील किस तरह लाना है ये भाई हरां ने दसी। ये दसो कि जिहड़ा बीज है वो किस तरीके नाल मिलदा है? पैकेट हुंदे ने, खुले मिलते हैं
ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਲਵਾ ਬੀਜ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੱਬੀਆਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੱਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਡੱਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਡੱਬੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 5 ਡੱਬੀਆਂ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਡੱਬੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਆਪਣਾ 3500 4000 ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੀ। 3500 4000 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਡੱਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਹੋਏ ਤੇ 7-8 ਟਰਾਲੀਆਂ 7-8 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤਰਬੂਜ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ 10-11 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਤਰਬੂਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 12000 15000 ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਵਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਵੋ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਵੋ 10-10 20 ਟਰਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 12000 ਜਾਂ 13000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢੇ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆੜਤ ਵੀ ਪੈਣੀ 4000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਚਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਆੜਤ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆੜਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਤੇ 2000 ਆੜਤ 4000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ ਭਰਨੀ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਐਤਕਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ? ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਨੇ 2-2.5 ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਤ ਆ ਗਈ। ਬਚਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਖ ਡੇਢ ਬਚ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਐਤਕਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਫਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ 2-4 ਵੜੀ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ। ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਇਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਲੱਗੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਬੂਜ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਹੈ ਫਰਕ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਖੈਰ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਕੇ।